नमस्कार मु सरस्वती नायक मोर ओसो ओडिया क्लास चैनल को आपण मानक स्वागत। आम आज मंदिर आत्मकथार पार्ट 3 भिडियोटी को पढ़ा। पार्ट 1 पार्ट 2 भिडियो मु बन सारी। जदि आपण मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 भिडियो देखी ना ताले प्रथम पार्ट 1 पार्ट 2 भिडियो को देखूँ तापर पार्ट 3 भिडियो को देखिए। चलो आम पार्ट 3 भिडियो कौन गोपबंधु दास वर्णना करिसेंती आउ जो अंश रहीगला ताको आम आज वर्णना करवा। देखु कौन लिखा जाइए आज आम जानिबा। मो भाई भौणी हे उत्कलवासी स्वराज्य साधने न हुओ उदासी जे दीक्षारे थरे करिछ विश्वास न छाड़ता थिबा जाएटी निश्वास स्वराज्य मानव जन्म अधिकार एहा बिने देश हुए छारखार अंगे निभाइछ केते की अवस्था अन्न वस्त्र आउ हेब कि हे सस्ता बंदोबस्त परे आसे बंदोबस्त प्रजाकूल क्रमे बढ़िलेणी अस्त केते मासे केते प्रकार रे कर देई प्रजांकर भांगिलाणी घर खाइबा बासन हेउछि नीलाम तेबे हेले नाही करम विराम सही नाना दुख जातना संतत नाही आउ तुम्भ शरीरे रकत जाने मु करुछ नाना आड़ू भीति कराई सासिबा डराई सासिबा हीन राजनीति रही नाही ए नीति काले काले नाश जीव सत्य न्याय करबाड़े प्रजा लागी कले प्रजापति सृष्टि प्रजा लागी इंद्र करे जलवृष्टि प्रजा लागी बढ़े रवि प्रजा लागी लिखाई प्रजा लागी रवे रवि शशि तारा प्रजा लागी बहे सत नदी धारा प्रजा लागी राज्य प्रजार शासन जुगे जुगे ଏହା शास्त्रर कथन भारतर राज धर्म सनातन परजा रक्षण पालन रंजन स्वराज्य ए नीति होइब प्रचार न रहिब आउ दुख दुराचार न सहिब कष्ट केही अनाहारे न मरिब दुखी धनीक दुआरे बा धनीक प्रहारे कराई सासी डराई सासिबा नीति लागी नीति भांगी जीव प्रजांक मतरे शासन चलिबो एही नवजुग आनिबा सकाशे गांधी रहिछंती सीना कारावासे भारतर केते केते महाजन बंदीशाळे एबे कटांती जीवन मु अति सामान्य तांक अनुचर तुम अकिंचन आत्मीय सोदर उत्कल मातार आउ केते सुत संगे कराबारे कलिपिंड पुत बसी एथि सदा रहिछि अनाई कारागार छिद्रे तुम आड़े भाई अरट चलाओ प्रति घरे घरे ग्रामर कलह तुटाओ ग्राम ताले कौन कहते आम आज यहाँ वर्णना करवा कौन से कविता माध्यम कौन आमको सूचना दौरान। मो भाई भौणी हे उत्कलवासी स्वराज्य साधने न हुओ उदासी कहते हे मोर उत्कलवासी भाई भौणी मैंने स्वाधीनता पाइबापी केवे मन कष्ट कर नाही बा स्वाधीनता को निज भारत वर्ष में स्थापन करने केवे कष्ट अनुभव कर नाही दुख कर नाही कहते जे दीक्षारे थरे करिछ विश्वास न छाड़ता थिबा जाएटी निश्वास कहते जो कथारे तुम थरे विश्वास कर सारिच जो कथारे तुम सर आग को बढ़ी सारिच जे पर्यंत तुम शरीर मध्य निश्वास अच्छी से पर्यंत तुम मैंने पछ घुंचा दियो नाही स्वराज्य मानव जन्म अधिकार एहा बिने देश हुए छारखार कहते स्वाधीनता होची मनुष्यर जन्मगत अधिकार जदि मनुष्य को स्वाधीनता न मिले ताहले देश कौन हुए छारखार हो जाए नष्ट हो जाए पुणी कौन कहते अंगे निभाइछ केते की अवस्था अन्न वस्त्र आउ हेब कि हे सस्ता कहते जन्म है दिन भारत वर्ष आसी तुम रहिबा दिन भारत वर्ष ये मातृभूमि गर्भरे तुम बढ़िया दिन केते कष्ट केते जंत्रणा तुम पाइछ आउ कौन अन्न वस्त्र घर द्वार ये सब कौन सस्ता हब बंदोबस्त परे आसे बंदोबस्त प्रजाकूल क्रमे बढ़िलेणी अस्त कहते बंदोबस्त अर्थात प्रजा कष्टरे अच्छी प्रजा जितेबाला जाई राजा को कहूची कि मु कष्टरे अच्छी तुमर प्रजाकूल कष्टरे अछंती भारत वर्षर जनसाधारण कष्टरे अछंती राजा सेतेबेले कहिताए बंदोबस्त करिबा अपेक्षा कर किछि ना किछि गोटे कार्य करिबा किंतु सेटा कोन करे दिन पर दिन बीती जाए किंतु कौनसी कार्य रे सफलता आसे नाही कि कौनसी मार्ग रे सठिक स्थान रे जणे पहुंची पारे नाही पुणी कौन कहते केते मासे केते प्रकार रे कर देई प्रजांकर भांगिलाणी घर कहते केते मासरे केते प्रकार कर आज प्रजा माने देलेनी प्रजा माने कर देई देई तांको घर द्वार मध्य भांगी गलानी शरीर मध्य कष्ट आघात रे जंत्रणा प्रपीड़ित हेउची तथापि से माने कर देई चलीछंती कर देबार सेमानकर बंद हेउ नाही पुणी कौन कहते खाइबा बासन हेउची नीलाम तेबे हेले नाही करम विराम
କହୁଛନ୍ତି ଖାଉଥିବା ବାସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାମାନେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେଣି, ଖାଉଥିବା ବାସନ ମଧ୍ୟ କର ଆକାରରେ ଚାଲିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ କର୍ମରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି କେବେ ତାହା ହଟୁନାହିଁ। ଯାହା କର୍ମରେ ଭଗବାନ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଦେହରୁ କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେଉନାହିଁ। ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ କର୍ମରେ କେହି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି କର୍ମ ଚାଲିଛି, ମଣିଷ ତା କର୍ମକୁ ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସହି ନାନା ଦୁଃଖ ଯାତନା ସନ୍ତତ, ନାହିଁ ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଶରୀରେ ରକତ। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେମାନେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତମେମାନେ ସହୁଛ, ଏହାକୁ ସହି ସହି ତମମାନଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ରକ୍ତ ଅର୍ଥ ଏଠି ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସତେ ଯେମିତି ରକ୍ତଟା ପାଣି ଫଟକା ପରି ମେଳେଇ ଯାଇଛି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଜାଣେ ମୁଁ କରୁଛ ନାନା ଆଡ଼ୁ ଭାତି, ଡରାଇ ଶାସିବା ହୀନ ରାଜନୀତି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ତମ ଭାରତବର୍ଷରେ କେମିତି ଆଣି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବ, ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବ, ତମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ଏହା ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯିଏ ଡରେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖିଥାଏ, ଡରେଇକି ଯିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ପ୍ରହାର କରିଥାଏ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିଥାଏ, ଏଇଟାକୁ ରାଜନୀତି କୁହାଯାଏନି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାରର ମନୋବାଞ୍ଛାକୁ ଏଠି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଲେଖନୀ ମନରେ ନିଜ ଲେଖନୀକୁ ଚାଳନା କରି ସେଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଡରେଇବା ଅର୍ଥ ରାଜନୀତି ନୁହେଁ। ରହିବ ନାହିଁ ଏ ନୀତି କାଳେ କାଳେ, ନାଶ ଜୀବ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ କର ବଳେ। କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ନୀତି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନିୟମ, ଏ ସମୟକୁ ଦେଖିକି ଏ ନୀତି ନିୟମ ଆଉ ରହିବନି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏହା କ'ଣ ଯିବ ନା ସମୟ ଏହା ମଧ୍ୟ ହଟିଯିବ। ସତ୍ୟ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା କ'ଣ ହେବ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲିଭିଯିବ ବା ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜା ଲାଗି କଲେ ପ୍ରଜାପତି ସୃଷ୍ଟି, ପ୍ରଜା ଲାଗି ଇନ୍ଦ୍ର କରେ ଜଳବୃଷ୍ଟି। କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏମିତି ପ୍ରଜା ପାଇଁ ରାଜାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଧରା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଫୁରଣ କରିଥାଏ ବା ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁକୁ ସେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜା ଲାଗି ରହେ ରବି ଶଶୀ ତାରା, ପ୍ରଜା ଲାଗି ରହେ ସତ ନଦୀ ଧାରା। କହୁଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ରବି ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଜହ୍ନ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ତାରା ଅଛି, ବୃକ୍ଷ ଗଛ ଲତା ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ନଦୀ ପାଇଁ, ଏଇ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ ନଦୀର ମଧ୍ୟ ସତଧାରା ବହି ଯାଉଛି। ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଜା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଜାର ଶାସନ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରର କଥନ। କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରଜା ଅଛି, ପ୍ରଜା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ଯଦି ପ୍ରଜା ଅଛି, ରାଜାର ଶାସନ ଅଛି। ଏହି କଥାଟା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହିଁ ଲେଖା ହେଇକି ରହିଅଛି। ଭାରତର ରାଜ ଧର୍ମ ସନାତନ, ପରଜା ରକ୍ଷଣ ପାଳନ ରଞ୍ଜନ, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଏ ନୀତି ହୋଇବ ପ୍ରଚାର, ନ ରହିବ ଆହୁ ଦୁଃଖ ଦୁରାଚାର। କହୁଛନ୍ତି ତମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତାଟା କ'ଣ ହେବ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଆସି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସି ଭାରତବର୍ଷରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ଦୁରାଚାର, ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସମାନେ, ଇଂରାଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାକ୍ଷସମାନେ ଆସି ଯେଉଁ ଆମ ଉପରେ ଆଜି ପ୍ରହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଆଉ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ନ ସହିବ କଷ୍ଟ କେହି ଅନାହାରେ, ନ ମରିବ ଦୁଃଖୀ ଧନୀଙ୍କ ପ୍ରହାରେ। କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କେହି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବେ ନାହିଁ, ଭୋକ ଉପାସରେ କେହି ଆଉ ମରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗରିବ ଧନୀ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ତାର କେବେ ଚାବୁକ ପ୍ରହାର ଖାଇବ ନାହିଁ, ତା ପାଟିରୁ କଟୁ କଥା ବି କେବେ ଆଉ ସେ ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ଡରାଇ ଶାସିବା ନୀତି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ପ୍ରଜାଙ୍କ ମତରେ ଶାସନ ଚାଲିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଡରେଇକି ରଖିକି ଆଜି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ, ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ, ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁ ଡରେଇକି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡରେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇଟା ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଏଇଟା ନାଶ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରଜା ଚାହିଁବେ, ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଚାଲିବ, ତାଙ୍କରି କଥାରେ ସାରା ସଂସାର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଏହି ନବଯୁଗ ଆଣିବା ସକାଶେ, ଗାନ୍ଧୀ ରହିଛନ୍ତି ସିନା କାରାବାସେ। କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ନବଯୁଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆଣି ଭାରତବର୍ଷରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡରେ ରହିଛନ୍ତି, କାରାବାସରେ ବନ୍ଦୀ ଘରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆଣି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଭାରତର କେତେ କେତେ ମହାଜନ, ବନ୍ଦୀଶାଳେ ଏବେ କାଟନ୍ତି ଜୀବନ। କହୁଛନ୍ତି ଭାରତର ମଧ୍ୟ କେତେ କେତେ ମହାଜନ, କେତେ କେତେ ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏହି ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ପାଇଁ, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅନୁଚର, ତୁମ ଅକିଞ୍ଚନ ଆତ୍ମୀୟ ସୋଦର।
କହୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଚର। ଯେମିତି ରାମଙ୍କର ଅନୁଚର କିଏ ଥିଲେ ନା ହନୁମାନ ଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅନୁଚର, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ତଳେ ଅଛି। ମୁଁ ସିନା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରୁଛି, କେମିତି ନା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି, ମହାଜନମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ତମମାନଙ୍କର ଆଜି ମୁଁ ସେବା କରୁଛି। ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳ ମାତାର ଆଉ କେତେ ସୁତ, ସଙ୍ଗେ କାରାଗାରେ କଲି ପିଣ୍ଡ ପୁତ। କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଉତ୍କଳ ମାତାର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେତେ ସନ୍ତାନ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ରହିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଏଇଠି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ, ପିଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବସି ଏଥି ସଦା ରହିଛି ଅନାଇ, କାରାଗାରେ ଛିଦ୍ରେ ତୁମ ଆଡ଼େ ଭାଇ, ଅରଟ ଚଳାଅ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ, ଗ୍ରାମର କଳହ ତୁଟାଅ ଗ୍ରାମରେ। କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ବସିକି ଆମେ ଅନେଇଛୁ କାରାଗାରର ଛିଦ୍ର ଏକ କଣାରେ ବା ଛିଦ୍ର ଏକ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଛିଦ୍ର ଗୋଟେ କଣା ଥିବା ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଜି ଚାହିଁ ରହିଛୁ। କ'ଣ ନା ଆମେ ଚାହିଁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଅରଟ ଚଳାନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଘରେ 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 ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛି ତାକୁ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଚାହିଁ ରହିଛୁ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଉ ଅନେକ ମହାଜନମାନେ ଆମେ ସବୁ ଚାହିଁ ରହିଛୁ କେମିତି ଏଇ ବନ୍ଦୀ ଘରୁ ମୁକୁଳି ଯିବୁ, ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆଣି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କର ନା ଅରଟ ଚଳାଅ, ଘରେ ଘରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯେଉଁ ଲାଗୁଛ ତାକୁ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ କର। ଏଇଟା ଥିଲା ଶେଷ ପାର୍ଟ 3 ରହିବ। ଏଇଟା ତମର ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ସରିଗଲା। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ରହିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।